Let us start. Yes, Here, thermodynamics. This is the last topic of basics of mechanical engineering that we have started to understand. So, energy means what? Types of energies we have seen: internal energy, external energy. External energy is the combination of kinetic energy and potential energy. Total energy we have seen. Various applications of thermodynamics like power producing devices, power absorbing devices also we have seen. Microscopic and macroscopic and macroscopic and microscopic views also we have seen. Macroscopic view means classical thermodynamics. Microscopic view means statistical thermodynamics. Difference between macroscopic and microscopic views also we have seen. बरोबर का? बरोबर. yes, sir. Working substance. Okay, substance. Uh, any fluid, liquid or gas, if we will be using in the system, it can be called as working substance. Working substance हा फ्लुइड असतो, लक्षात घ्या ना. सिस्टम मधला फ्लुइड असतं. मग ते फ्लुइड जे काय ते लिक्विड किंवा गॅस ह्या दोन फॉर्म मध्ये असेल. हे पण बघितलं आपण. प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड आर चेंजिंग वेन एनर्जी ट्रान्सफर इज टेकिंग प्लेस. सो एक्झाम्पल ऑफ वर्किंग सबस्टन्स that also we have seen in case of steam engine. Steam is the working substance in case of compressor. Air is the working substance in case of internal combustion engine. Air and fuel mixture is the working substance. बरोबर का? Working substance absorbs or rejects the heat. That also we have seen. Okay. Sometimes work is done on it, or it does work. ते स्वतः कधी काम करतं किंवा त्याच्यावर काम केलं जातं सिस्टम कडून. It is compressed, expanded, heated, cooled, so that desired energy transfer is achieved. This also we have seen. Homogeneous system, heterogeneous system. When physical states and chemical composition of the fluid म्हणू आपण, if it remains same in the system, it is called as homogeneous system. When chemical composition and physical states are changing, then we are calling it as heterogeneous system. So an example for homogeneous system, heterogeneous system we have seen. Okay, solid, gas, बघा आहे ना काय आठवतं का? Pure substance we have seen. So chemical composition is not changing. Okay, homogeneous means what? Physical states may change. Physical states, okay, may vary, solid, liquid and gases, but chemical composition is not changing. Invariable chemical composition. So such substance is called as pure substance. So example of pure substance is water. Molecular formula of water is H2O. It remains same when water is in the form of ice, when water is in the form of water, and when water is in the form of steam. Chemical composition of water remains same, which is H2O. बरोबर का? Thermodynamic system we have seen. Boundary, system, surrounding, universe. आठवतं का? घेतलेलं. हॅलो, रिपीट नाही करत आहे काही गोष्टी. Yes, Types of thermodynamic systems also we have seen: open system, closed system and isolated system. So these three types of thermodynamic systems we can classify on the basis of mass and energy transfer. When mass and energy transfer is taking place across the boundary of the system, then that system is called as open system. बरोबर का? Hello. Yes. Yes. हाँ. yes, sir. Any example? Can you give any example for open system? Hello. येईल का देता? एका कप मध्ये गरम वॉटर ठेव. हा, एका कप मध्ये गरम वॉटर ठेवलं असं म्हणण्यापेक्षा एनर्जी ट्रान्सफर पण झाली पाहिजे. म्हणजे इकडून आपण एनर्जी देणार आहे, लक्षात घ्या. इकडून काय केलेलं आहे, कसं काढतात बघा ना. असं काहीतरी जाळ लावला इकडून खालतून, बरोबर. हीट दिली आणि हे फ्लास्क आहे असं समजा. ह्या फ्लास्क मध्ये वॉटर आहे आणि इट इज नॉट क्लोज्ड. वॉटर इज नॉट कवर्ड, वॉटर इज नॉट क्लोज्ड अँड इट्स टॉप इज ओपन. असं उघड आहे हे, बरोबर का? नंतर मग काय होणार इकडे? हॅलो, वाफा तयार होणार. हॅलो. Yes, sir. So this example you can consider where we can call it as open system. So water which is present in the flask mana, water which is present in the beaker mana, and that water, if suppose we are heating, it means thermal energy we are giving, and we are trying to heat the water which is present in the flask. So after some time what will happen? Temperature of the water increases and
thermal energy will be given to water and water will be converted from liquid to gaseous. बरोबर? It will be converted into steam. Yes, बरोबर का sir. बघा? हा, मग इकडे काय काय झालं बघा. त्याच्यामध्ये परत अजून थोडंसं असं केलं की आपण काय केलं बघा ना, इकडून एक पाईप लावला, पाईप. ओके, आणि त्या पाईप मधून काय येतंय, वॉटर येतं इकडे. असं एक्झाम्पल घ्या ना. कशाला एक्झॅक्ट ओपन सिस्टम कशाला म्हणायचं आहे. हा पाईप आहे, इकडे टाकी असं म्हणा, छोटीशी काय पाण्याची टाकी आहे म्हणा. ह्या टाकीतून पाणी येत आहे ना कंटिन्युअस, आणि हा पाईप आहे, आणि हे पाईप मधून हे आपण बिकरला दिलेलं आहे असं पाईप. मग इकडे बघा ना, वॉटर इज एंटरिंग इन टू द सिस्टम. ऍज वॉटर इज एंटरिंग इन टू द सिस्टम मीन्स मास इन. बरोबर का? त्याला मास इन म्हणू आपण. हॅलो, वॉटर एंटर्स इन टू द सिस्टम. वॉटर एंटर्स इन टू द सिस्टम म्हणजे ह्या फ्लास्कमध्ये वॉटर आला. ओके. येस सर. हा, मग इकडून तुम्ही हीट दिली आहे ना, हीट वी आर सप्लाइंग. ओके, ही ऍज हीट वी आर सप्लाइंग, सो एनर्जी इन, ह्याला एनर्जी इन म्हणू. म्हणजे एनर्जी दिली गेली, ह्याला थर्मल एनर्जी दिली गेली ह्या सिस्टम मध्ये. ठीक आहे. मग एनर्जी आउट म्हणजे काय आहे, तर वॉटर विल बी कन्वर्टेड इन टू दी इन स्टीम, अँड दॅट स्टीम विल हॅव ओके थर्मल एनर्जी अगेन. अँड विथ द हेल्प ऑफ स्टीम we can utilize energy which is present in the steam to rotate the turbines. टर्बाईन फिरवण्यासाठी पण तिकडे स्टीम वापरली जाते. त्याच्यामध्ये भरपूर ताकद असते, लक्षात घ्या ना, भरपूर एनर्जी असते त्या स्टीम मध्ये. जेवढं उकळत्या पाण्यात एनर्जी असते त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी ह्या त्या स्टीम मध्ये असते. ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे घरामध्ये तांदूळ शिजवताना वापरलेला कुकर, प्रेशर कुकर म्हणू आपण. हॅलो. येस सर. मग तिकडे बघा ना, बरीच काही एनर्जी असते त्या स्टीम मुळे. ते भात शिजतं लगेच, तांदूळ शिजतं, काय म्हणणार बघा ना, आणि राईस बनतं तिकडे, भात बनतं तिकडे. मग ते थोडंसं वेगळं एक्झाम्पल आहे, पण ते समजून काय घेतोय आपण की त्या स्टीम मध्ये एनर्जी असते हे समजून घेतोय. ते ऍक्च्युली कशाचं एक्झाम्पल आहे, क्लोज्ड सिस्टमचं. बरोबर. हॅलो. येस सर. Yes, sir. सो प्रेशर कुकर इज द एक्झाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम. ते आपण नंतर बघू. But till the time from this diagram you try to understand what is meant by open system, where water is entering into the flask and you are heating it. Flask gets heated and water which is present in the flask, it will be converted in the form of steam energy. मग इकडे एनर्जी आउट म्हणजे वॉटर इज कमिंग आउट ओके फ्रॉम दिस फ्लास्क इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. त्याला एनर्जी आउट असं म्हणतोय आपण. आणि मास आउट म्हणजे काय. हॅलो. मास आउट म्हणजे काय, जे काय वॉटर आहे, जी काय पाण्याची वाफ आहे ती इथून बाहेर पडते. एवढ्याच सिस्टमचा विचार करा ना. एवढ्या सिस्टमचा जर विचार करत असो आपण, तर ह्याच्यामध्ये जे काही वॉटर होतं ते वॉटर म्हणजे त्याला मास असणार आहे त्या वॉटरला. ते वॉटर ह्या बाहेर पडतं म्हणजे हे सराउंडिंग आहे आपलं. बरोबर का. हॅलो. हॅलो. येस सर. हा, म्हणजे ह्या ठिकाणी मास इन झालं, मास आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम म्हणू. And energy in म्हणजे thermal energy we are giving, and as flask is kept in the surrounding, because of which if we will stop okay heating the flask, at that time automatically its temperature will reduce and thermal energy will be transferred from system to the surrounding. बरोबर का. त्याला मग म्हणू की एनर्जी ट्रान्सफर झाली, एनर्जी आउट. So this is the example where open system can be understood, where energy transfer and mass transfer, both energy and mass transfers are allowed across the boundary of the system. बरोबर. इकडे बाउंड्री ऑफ द सिस्टम म्हणजे ह्या केस मध्ये हा जो काही फ्लास्क आहे त्याची कडा ही सगळी काचेची असतं, कशाचं असतं बघा. बरोबर का. आणि हे ओपन आहे. ओपन असल्यामुळं एनर्जीचं पण आणि मासचं ह्या दोघांचं ट्रान्सफर इकडे झालं. समजलं काय एक्झाम्पल. जाऊया पुढे. येस सर. येस सर. हा, क्लोज्ड सिस्टम साठी प्रेशर कुकरचं एक्झाम्पल लक्षात घ्या ना. प्रेशर कुकर कसं काढतात बघा ना, थोडंसं डायग्राम असं काढू आपण. जास्त काही ह्याला सजवायला नको. आणि इकडे शिट्टी असते. बरोबर का. हॅलो. येस. Yes, sir. हा. So this is the pressure cooker. So pressure cooker can be the example for closed system. मग इकडे बघा ना, फक्त एनर्जी दिली जाते. एनर्जी ट्रान्सफर इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस दी बाउंड्री. बाउंड्री मीन्स व्हॉट, अगेन दिस रिअल बाउंड्री यू कॅन इमॅजिन. ओके, दिस इज द रिअल बाउंड्री. ह्या कुकरचं जे काय आवरण आहे बाहेरचं ते म्हणजे रिअल बाउंड्री आहे. मग ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला काय होतंय की मास ट्रान्सफर नाही होत आहे ऍक्च्युली. तसं बघायला गेलं तर मास ट्रान्सफर पण थोड्या प्रमाणात होतं ज्यावेळेस शिट्टी वर येते. बरं का. आतमधलं स्टीमचं प्रेशर वाढतं
लार्ज अमाऊंट ऑफ प्रेशर विल बी डेव्हलप्ड बिकॉज ऑफ स्टीम इज प्रेझेंट. जे काय आतमध्ये बघा ना, तांदूळ ठेवला असेल शिजण्यासाठी, जे काही पदार्थ ठेवले असतील, भाज्या काही ठेवल्या असतील शिजण्यासाठी, आणि आतमध्ये पाणी असतं, त्या पाण्याची वाफ होते आणि त्या वाफेमध्ये जास्त एनर्जी असते. ती एनर्जी काय करते, त्या शिट्टीला खालतून वरती पुश करते, बरोबर का? इकडून ह्याला पुश करते आणि मग एक जास्त टेम्परेचर झालं, जास्त प्रेशर झालं तिकडे, जास्त प्रेशर झालं तिकडे, की ती शिट्टी वर येते आणि असा आवाज होऊन तिकडे काय होतं, त्यातली जी काही स्टीम आहे ती बाहेर येते. Yes, sir. Yes, sir. हा, मग तसं जर बघितलं तर ह्याला क्लोज्ड सिस्टम म्हणायचं का नाही, हा थोडासा प्रश्नचिन्ह आहे इकडे. जोपर्यंत शिट्टी होत नाही तोपर्यंत आपण ह्याला म्हणूया की ओपन सिस्टम आहे, क्लोज्ड सिस्टम आहे. हॅलो, येस येस सर. ज्यावेळेस शिट्टी होते त्यावेळेस मग त्यातून काही वेळेस बघा ना, भात येतं बाहेर, थोडासा काय बघितलं का बघा ना, पेज सारखं काहीतरी बाहेर येतं, किंवा डाळ असेल तर डाळ बाहेर येते, बरं का? मग तिकडे मास ट्रान्सफर होतो, थोड्या प्रमाणात होतो ज्यावेळेस शिट्टी होते त्या कुकरची, बरोबर का? हॅलो हॅलो हा हा. किंवा दुसरं मग एक्झाम्पल जे तुम्ही 12वी मध्ये शिकला, की कप आहे, त्या कपामध्ये चहा आहे, ठीक आहे, हा कप आहे आणि ह्या कपामध्ये चहा आहे आणि ही बशी काहीतरी आहे, ठीक आहे. तर मग इकडे कपाला जर झाकलं नाही आपण, कपावरती जर बशी झाकली नाही, तर हे कसलं एक्झाम्पल झालं? Open system. Open Open system. झालं. आणि जर ही बशीवरती झाकली आपण अशी, तर मग ते क्लोज्ड सिस्टम झालं, बरोबर का? त्यात मास पण ट्रान्सफर नाही होत, पण एनर्जी ट्रान्सफर होते. एनर्जी ट्रान्सफर होते म्हणजे तासभर जर तसाच बशी झाकून ठेवलेला चहा असेल तर ती जो काही चहा आहे तो गरम न राहता थंड होणार आहे. एनर्जी ट्रान्सफर होणार तिकडे आहे. एनर्जी विल बी ट्रान्सफर टुवर्ड दी सराउंडिंग. ह्या सराउंडिंग मध्ये एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे, चहा थंड होणार आहे. Yes, sir. So closed system is the system where energy transfer is allowed across the boundary of the system, but mass transfer is totally restricted. Such kind of system is called as closed system. And the example is pressure cooker or hot tea which is present in the cup and on which काय म्हणतात त्याला, सॉसर का सॉकर काय म्हणतात बशीला? हॅलो सर. हा, सॉसर, ठीक आहे, सॉसर बघा ना. Tea in closed container. हा, Tea in closed container. Example. टी इन क्लोज्ड कंटेनर, किंवा टी विच इज प्रेझेंट इन द कप अँड वी आर सॉसर आहे ना, वी आर पुटिंग ऑन द कप, वी आर पुटिंग सॉसर ऑन द कप, बरोबर का? इंग्लिश. हॅलो, येस, जाऊया पुढे. आयसोलेटेड सिस्टम. Yes, sir. हा, इन आयसोलेटेड सिस्टम neither energy transfer nor mass transfer, sorry, उलट इकडे, either energy transfer or mass transfer and both are not taking place across the boundary of the system, so such system is called as isolated system. And example is what? Thermos flask, बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. हॉस्पिटलमध्ये कोण आजारी असेल तर आपण घरून चहा घेऊन जातो तिकडे आणि त्याच्यासाठी थर्मास फ्लास्क वापरतो आपण. त्या थर्मास फ्लास्क मध्ये काय होतो, चहा जो आहे तो बराच वेळ गरम राहतो असं म्हणतात, पण तिकडे जर तुम्ही 12 किंवा 24 तास जर त्याच्यामध्ये चहा ठेवला तरी पण तिकडे एनर्जी ट्रान्सफर होते, लक्षात घ्या. as compared to closed system, okay, as compared to closed system, less amount of energy transfer is taking place over the time period, and for how much time you will be putting it, it depends, बरोबर का? Practically isolated system is not available in the universe. Hello, येते का लक्षात? आयसोलेटेड सिस्टम प्रॅक्टिकली आपल्याला सापडणार नाहीये जगामध्ये कुठंच. आपण एक एक्झाम्पल समजून घेतो की थर्मास फ्लास्क, ठीक आहे, 3 तास 4 तास 2 तास 5 तास वगैरे चहा गरम राहील, पण तुम्ही आज केलेला चहा त्या थर्मास मध्ये 24 तासानंतर जर बघितला तर ते थंड होणार आहे. म्हणजेच एनर्जी ट्रान्सफर असते तिकडे, फक्त त्याचा जो स्पीड आहे ना, स्पीड ऑफ एनर्जी ट्रान्सफर इज लेस इन केस ऑफ आयसोलेटेड सिस्टम असं म्हणू शकू आपण. बट नॉर्मली इफ स्पीड इज व्हेरी लेस, so we are neglecting it, because of which energy transfer is equal to 0 we are considering, and mass transfer is not
Mass transfer is also not happening, because of which we are calling that system as isolated system, where energy and mass transfer both are restricted across the boundary of the system. Okay, Yes, sir. बरोबर का? Yes, कोणाला sir. कोणाला काय ऍड वगैरे करायचं असेल, यू कॅन ऍड इट. जाऊया पुढे, जाऊया का? Yes, sir. Yes, sir. Now let us try to understand what is meant by property of the system. आता प्रॉपर्टी म्हणजे काय समजून घेऊया आपण बरं का, वेगवेगळ्या एक्झाम्पल्सनी. पहिल्यांदा डेफिनेशन जर बघितली तिकडे, तर एनी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड ॲज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. म्हणजे एखाद्या सिस्टमचं जर काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण सांगत असो, तर त्या कॅरेक्टरिस्टिक्सलाच आपण काय म्हणतोय, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम म्हणतोय. फॉर एक्झाम्पल समजा इकडे एक बीकर आहे असं समजा, किंवा फ्लास्क आहे, काय म्हणतात बघा ना, फ्लास्क म्हणतात का बीकर म्हणतात. ह्याच्यामध्ये वॉटर आहे, आणि ह्या वॉटर थोडंसं हॉट आहे, ह्याचं टेम्परेचर काहीतरी 40 डिग्री सेल्सिअस आहे असं समजू आपण. 40 डिग्री सेल्सिअस किंवा थोडंसं जास्त घ्या ना, 140 डिग्री सेल्सिअस आहे असं समजू आपण. वॉटर विच इज प्रेझेंट इन द फ्लास्क, इट्स बीकर और फ्लास्क, इट्स टेम्परेचर इज 140 डिग्री सेल्सिअस आहे असं समजू आपण. मग तिकडे वॉटर ही जी काही सिस्टम आहे, ही जर सिस्टम तुम्ही कन्सिडर केली, तर ह्या सिस्टमची एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. ती एक कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे थोडक्यात ह्या सिस्टमला जर मला ओळखायचं असेल, मला रेकग्नाइज करायचं असेल, अंडरस्टँड करायचं असेल, तर तिकडे मला ह्या बीकरमध्ये असलेलं टेम्परेचर जे काही आहे ते 140 डिग्री सेल्सिअसचं टेम्परेचर आहे. ह्याच्यावरून मी त्या सिस्टमची ही एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे असं समजणार आहे. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. So characteristics of the system means what? These are the characteristics actually with which we are able to define the system. आपण इकडे सिस्टमला ऍक्च्युअली डिफाइन करू शकतो with the help of their characteristics. For example, in the beaker or flask, if water is present and its temperature is 180 degree Celsius temperature, then we can relate it is the characteristics of that system. Hello, येतं का लक्षात? Yes, sir. मग दुसरं एक्झाम्पल जर तिकडे सिलेंडर घेतला, सिलेंडर, आणि त्या सिलेंडर कसं काढणार बघा ना, थोडस बघा ना डायग्राम. समजा हा सिलेंडर आहे, ठीक आहे, थोडस व्यवस्थित नाही काढलेलं, आणि इथं असं काहीतरी गोल असं काहीतरी असतं. आणि त्या सिलेंडरच्या आतमध्ये जो आपण काल पण मला वाटतं डिस्कस केलं, एलपीजी जो गॅस आहे, लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस, त्याच्यासाठी काहीतरी आतमध्ये प्रेशर असतं. ते प्रेशर जर आपण विचारात घेतलं, तर ह्या सिस्टमसाठी आहे ना, ह्या सिलेंडर नावाच्या सिस्टमसाठी गॅस विच इज प्रेझेंट इनसाइड दी सिलेंडर, वी आर कॉलिंग दॅट गॅस एज एलपीजी, लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस. So its pressure is compressed pressure which is present in the inside the cylinder is very very high. मग तिकडे आपण रेग्युलेटर बसवतो, रेग्युलेटर बसवल्यानंतर गॅस बाहेर येतं, बाहेर आल्यानंतर गॅसला आपण रेग्युलेट करतो, म्हणजेच काय, त्याचं प्रेशर कमी होतं आहे. मग जो गॅस विच इज प्रेझेंट इन द लिक्विड फॉर्म, इट विल बी कन्वर्टेड इन टू गॅसियस फॉर्म. That's why we are using regulator. So if you are considering this as a system, so at that time we can understand this system with the help of pressure of the gas. मग व्हॉल्यूम असेल, मास असेल, मग ह्या ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम, मास, हे कळलं का? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. हा, समजलं का? प्रॉपर्टी म्हणजे काय आहे, तर एनी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, अँड विथ दॅट कॅरेक्टरिस्टिक्स वी कॅन रेकग्नाइज, वी कॅन आयडेंटिफाय व्हॉट काइंड ऑफ सिस्टम वी आर युझिंग फॉर आवर थर्मोडायनामिक स्टडी. त्याला आपण प्रॉपर्टी असं म्हणतोय. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम म्हणजे प्रॉपर्टी, एवढं लक्षात राहतं का बघा. मग एक्झाम्पल काय आहेत, प्रॉपर्टीचे एक्झाम्पल्स आहेत तिकडे, प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम, मास. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ प्रॉपर्टीज विथ विच वी कॅन रेकग्नाइज, आयडेंटिफाय सिस्टम. थर्मोडायनामिक सिस्टमला आपण आयडेंटिफाय, रेकग्नाइज करण्यासाठी काही कॅरेक्टरिस्टिक्स वापरल्या जातात, त्यालाच प्रॉपर्टी असं म्हणतोय आपण. जाऊया पुढे. हो सर. Yes, sir. Yes, sir. त्या प्रॉपर्टीचे दोन टाईप 12वीत पण शिकलं बघा आहे ना, इंटेन्सिव्ह अँड एक्सटेन्सिव्ह. बरोबर का? Yes, sir. प्रॉपर्टी Yes, sir. totally independent म्हणू आपण, totally independent on the mass of the system. That property is called as intensive property, as well as it is also called as intrinsic property.
त्याला इंट्रिन्सिक प्रॉपर्टी असं पण म्हणतात. कसल्या प्रॉपर्टी? ज्या प्रॉपर्टी, अशा प्रॉपर्टी म्हणू आपण, अशा कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणू ज्या इंडिपेंडंट आहेत. इंडिपेंडंटचा अर्थ काय हो? नॉट डिपेंडंट ऑन द अमाऊंट ऑफ मॅटर ऑर नॉट डिपेंडंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम. बरोबर का? हॅलो सर. हा, म्हणजे मास बदललं, येतं का लक्षात? बघा ना, मास बदललं तरी प्रॉपर्टी चेंज नाही होत. अशा प्रॉपर्टीला थोडक्यात काय म्हणतोय आपण? इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, विच इज टोटली इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ मॅटर ऑर mass of the system. It is not dependent on the mass of the system. So such properties are called as intensive properties. Sometimes it is also called as intrinsic properties. मग त्याचं एक एक्झाम्पल आहे इकडे आहे ना, प्रेशर, टेम्परेचर. दोन एक्झाम्पल लक्षात घ्या. आपला जो काही सिलेंडर आहे ना, परत हे सिलेंडरच एक्झाम्पल घ्या. ह्या सिलेंडरमध्ये जो काही गॅस आहे, ठीक आहे, समजा हा गॅस सुरुवातीला मला वाटतं तिकडे काहीतरी लिहिलेलं असतं ना, 14.5 किलोग्रॅम वगैरे असं त्याच्यावरती लिहिलेलं असतं पांढऱ्या रंगामध्ये. बघितलं का? Yes, sir. हा, मग हे समजा आपला सिलेंडर 2 महिने चालत असेल आणि एका महिन्यानंतर थोडक्यात काय होईल? ह्या 14.5 किलोग्रॅमचं जे काही सिलेंडर आतमध्ये होतं त्याचं कमी होऊन मला वाटतं किती 7.25. बरोबर का? हॅलो, Yes, sir. 7.25 गॅस शिल्लक राहिला म्हणून आपली, म्हणजे अर्धी टाकी शिल्लक आहे अजून. आणि मग ह्या केस मध्ये जरी मी तिकडे प्रेशर आतमध्ये सिलेंडरचं मोजायला गेलो तरी प्रेशर जे काय आहे ते सेम राहतं. गॅस जरी कमी झाला, गॅस कमी झाला म्हणजे त्याचं वजन कमी झालं. बरोबर का? हॅलो, येस सर. Yes, sir. 5 किलोग्रॅमचा गॅस होता, तो कमी होऊन निम्मा झाला. गॅसची टाकी 7.25 किलोग्रॅम झालं, तरी पण आतमधलं प्रेशर जे काय आहे ते गॅसचं ते सेमच राहतं. म्हणजेच pressure is the intensive property. Pressure is the intensive property means what? It is not dependent on the amount of matter or amount of mass, because of which we are calling it as intrinsic or intensive property. बरोबर? येस सर. Yes, sir. मग म्हणजे असं नाही झालं की 14.5 किलोग्रॅम असताना प्रेशर काहीतरी वेगळं आणि 7.25 किलोग्रॅम चं वजन असताना, त्या गॅसचं वजन असताना इकडचं प्रेशर मोजलं तर वेगळं. असं होत नाही. दॅट्स वाय प्रेशर इज इंटेन्सिव्ह इंट्रिन्सिक प्रॉपर्टी. कळलं का? येस सर. सिमिलरली टेम्परेचर इज ऑल्सो इंटेन्सिव्ह ऑर इंट्रिन्सिक प्रॉपर्टी. मग ह्याचं एक्झाम्पल काय आहे की सुरुवातीला ह्या बीकर मध्ये बरं का, जे काही वॉटर आहे ते समजा आपण 1 लिटर असं समजू. हॅलो, ओके, हॅलो, 1 लिटर वॉटर आहे असं समजू. आणि 1 लिटर वॉटर आहे असं समजल्यानंतर 140 डिग्री सेल्सिअस हे त्याचं टेम्परेचर आहे. आणि मग मी काय केलं की निम्म वॉटर जे काय आहे ते ओतलं, एवढं काढून टाकलं वॉटर, ठीक आहे. आणि मग जर ह्याचं टेम्परेचर मोजलं लगेच, तर तिकडे मला टेम्परेचर मध्ये फरक जाणवेल का हो? नो सर. No, sir. म्हणजे टेम्परेचर प्रॉपर्टी, प्रेशर प्रॉपर्टी, दीज आर नॉट डिपेंडंट ऑन मास ऑफ दी ऑर मॅटर ऑफ दी सिस्टम म्हणू, ऑर मास ऑफ दी सिस्टम म्हणू. मॅटरवरती त्यांचं काही डिपेंडन्सी नाहीये. अशा प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतोय? इंटेन्सिव्ह ऑर इंट्रिन्सिक प्रॉपर्टीज. कळलं का? 2 एक्झाम्पल. जाऊया पुढे. Yes, sir. मग आता एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय? ह्याच्या उलट आहे. इंटेन्सिव्ह म्हणजे नॉट डिपेंडंट ऑर इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ मॅटर ऑर मास ऑफ द सिस्टम, वेअर ॲज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ऑर एक्सट्रिन्सिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज एक्सट्रिन्सिक. Extensive property is also called as extrinsic property. So property which are dependent of the amount of matter or mass of the system. म्हणजे अशा प्रॉपर्टीज ज्या अमाऊंट ऑफ मॅटर किंवा मास ऑफ द सिस्टम वरती डिपेंडंट असतात, अशा प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतोय? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असं म्हणतोय, किंवा त्याला एक्सट्रिन्सिक प्रॉपर्टी असं पण म्हणू आपण. समजलं का? पहिलं जे होतं ते इंडिपेंडंट, म्हणजे अवलंबून नाहीये मासवरती. मास कमी जरी झालं, जास्त जरी झालं तरी प्रॉपर्टी मध्ये चेंज नाही होत. पण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आर दी प्रॉपर्टीज which are totally dependent on the amount of matter or mass of the system. So such properties are called as extensive property. Example, mass. स्वतः मास हे पण कसलं आहे? एक्सटेन्सिव्ह आहे. मास हे स्वतः आपण स्वतःवरती अवलंबून आहोत का? हॅलो, स्वतः आपण स्वतःवर अवलंबून आहोत का? तसंच तिकडे मास हे मासवरती अवलंबून असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल काय केलं बघा,
परत एकदा इकडे सिलेंडर घ्या एक, ठीक आहे, असं सिलेंडर असं समजा, आणि ह्या सिलेंडर मध्ये गॅस आहे काही, ठीक आहे, गॅस आहे 14 पॉईंट, मग असं सारखंच एक्झाम्पल 14.5 किलोग्रॅमचा गॅस आहे बरं का. हे वजन आहे त्याचं, मास आहे म्हणू आपण, मास, वजन म्हणण्यापेक्षा करेक्ट वर्ड इज मास. मास ऑफ गॅस विच इज प्रेझेंट इन द सिलेंडर इज 14.5 किलोग्रॅम. मग ज्यावेळेस एका महिन्यानंतर ज्यावेळेस अर्धी टाकी होते, म्हणजे आपला 7.25 गॅस हा स्वयंपाकासाठी वापरला गेला असं समजा. मग राहिलेला जो काय 7.25 गॅस हा कमी झाला आहे, मास कमी झालं का हो? हॅलो, मास सेम राहिलं का एका महिन्यानंतर? हॅलो, नो सर. हा, मग नो सर. मास एका महिन्यानंतर गॅस मधलं कमी झालं, म्हणजेच ते मास हे मास वरती डिपेंडंट आहे. आणि दुसरं म्हणजे काय तर व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. व्हॉल्यूम म्हणजे कोण सांगेल? व्हॉट इज मीन बाय व्हॉल्यूम? घनता. मराठीमध्ये घनता म्हणजे घनता. काय? म्हणजे काय घनता म्हणजे काय सांगा. क्यूब माहिती आहे? क्यूब. हॅलो, येस सर. हा, मी असा एक स्क्वेअर कन्सिडर केला, ठीक आहे, आणि ह्याच्या मागे एक स्क्वेअर आहे, स्क्वेअर बरं का, स्क्वेअर म्हणजे क्यूब असतो ते पुढे जाऊन, ज्याला 3 डायमेन्शनल म्हणतो आपण. हॅलो सर. हा, 3 डायमेन्शनल स्पेस इन्क्लोज्ड बाय बाउंड्री. हा, 3 डायमेन्शनल स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री. मग तेच आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. हा एक स्क्वेअर आहे, जो पुढचा स्क्वेअर हा जो हा पहिल्यांदा जो काढला तो पुढचा स्क्वेअर आहे, हा त्याच्या मागचा स्क्वेअर आहे असं समजा. आणि इकडचा पण एक स्क्वेअर तयार होतोय, तो असा, ठीक आहे. हा पहिला स्क्वेअर, इकडे नाव लिहितो मी बघा ना, इथे 1, हा स्क्वेअर नंबर 2 म्हणू आपण, हा स्क्वेअर नंबर 3 तयार झाला. आता हा जो होतोय हा स्क्वेअर नंबर 4 म्हणू, म्हणजे हा, ठीक आहे, हा जो तयार झाला हा 4, ठीक आहे. नंतर हा वरचा दिसतो का, हा टॉप व्ह्यू. हॅलो, येस सर. हा 5, ठीक आहे. आणि खालचा एक तसाच आहे, बॉटम, हा जो बॉटम आहे एवढा, हा बॉटम म्हणजे 6. लक्षात आलं का? You will find 6 faces. Six faces. You will find 6 faces, and these faces are having square shaped म्हणू आपण, square shaped faces, and it is having area also. हा जो एरिया आपण बघितला तर ह्याचा काहीतरी एरिया आहे, आणि सगळ्या क्यूबचा एरिया हा सेम आहे, लक्षात घ्या. तर ह्या डायग्रामला आपण काय म्हणतोय? हो, क्यूब म्हणतोय, क्यूब. बरोबर का? हॅलो, येस सर. हा, मग ह्याच्या आतमध्ये एखादं लिक्विड किंवा गॅस जर असेल आणि तो जर मोजला गेला, तर मग तो कसा मोजला जातो समजून घ्या. फॉर एक्झाम्पल एक रूम आहे ना, 10 बाय 10 ची रूम आहे, आपली क्लासरूम आहे असं समजा. आता आपण क्लासमध्ये नाहीये, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू इमॅजिन. यू ट्राय टू इमॅजिन यू आर इन द क्लास अँड साइज ऑफ द क्लास इज 10 बाय 10, 10 फूट बाय 10 फूटची क्लासरूम आहे आपली, ठीक आहे. त्याच्या आतमध्ये आपल्याला विद्यार्थी बसवायचे बरं का. त्याच्या आतमध्ये त्या क्लासरूम मध्ये आपल्याला विद्यार्थी बसवायचे, सगळे विद्यार्थी बेंचेस वरती बसतील, 60 बेंचेस असतील, 60 विद्यार्थी बसले तिकडे. मग ते व्हॉल्यूम भरला गेला का रिकामा राहिलाय हो अजून पण? हॅलो, हॅलो, वरचा जो जागा आहे पूर्ण क्लासरूम भरतो का हो विद्यार्थ्यांनी? हॅलो, नो सर. आपण नो सर. तिकडे म्हणतो आपण तिकडे की क्लासरूम भरला, आता जागा नाही आहे. पण तसं बघितलं तर तिकडे पूर्ण क्लासरूम भरलेला नाहीये. विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरती परत विद्यार्थी नाहीत बसलेले. येतं का लक्षात? बघा ना, कॅन यू इमॅजिन? हॅलो, येस सर. मग तिकडे गॅस किंवा लिक्विड अशा पद्धतीने तिकडे ह्या क्यूब मध्ये, ज्याला लेंथ आहे ह्याला एल म्हणू आपण, ज्याला काही हाईट आहे ह्याला एच म्हणू, ठीक आहे, लेंथ, हाईट, आणि
अजून काय असणार आहे ह्याला, अशी इकडे विड्थ आहे म्हणू, इथून एवढी बरं का, दिसतं का बघा ना, ही जी काय आहे ती विड्थ आहे असं समजू, याला डब्ल्यू म्हणू आपण. दिसलं काय? हॅलो, हे डब्ल्यू. Yes, sir. मग ज्या वेळेस आपण तिकडे बरं का, ज्यावेळेस मी हे कन्सिडर करतो एल इंटू एच, म्हणजे हा एरिया भेटला मला केवढा बघा ना, इथून एवढा. समजतं का बघा बरं का, हा जो काही एरिया आहे, हा एरिया जर मला कॅल्क्युलेट करायचा झाला मॅथमॅटिकली, आय कॅन कॅल्क्युलेट एल इंटू एच, म्हणजे ही लेंथ आणि ही हाईट, मला हा एरिया भेटेल. आणि तेवढंच जर डब्ल्यूचा एरिया असेल माग, आणि त्या डब्ल्यूनी जर मी त्याला गुणलं आहे, ह्या एरियाला जर मी त्या डब्ल्यू म्हणजे त्या थिकनेस किंवा विड्थनी जर गुणलं मला, तर मला व्हॉल्यूम भेटतो. त्याला व्हॉल्यूम म्हणतात ऍक्च्युली. म्हणजे एल इंटू काय बघा ना, बी म्हणजे तुमचं ब्रेडथ आहे का विड्थ आहे, घ्या ना, विड्थ घेतलं आपण डब्ल्यू इंटू हाईट म्हणजे एच घेतला असेल, ह्या तिघांचा जर गुणाकार केला तर ऍक्च्युली आपल्याला व्हॉल्यूम मिळतो. बरोबर का हो? हॅलो, Yes, sir. ब्रेड असते सर डब्ल्यूच्या ऐवजी बी. हा, डब्ल्यूच्या ऐवजी विड्थ म्हणतात कधी, किंवा ब्रेडथ म्हणतात बी. एल इंटू बी इंटू एच, काही ठिकाणी बघा ना एल इंटू बी इंटू एच वापरतात, काही ठिकाणी एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच वापरतात. डब्ल्यू म्हणजे विड्थ किंवा बी म्हणजे ब्रेडथ म्हणजे पण परत विड्थ म्हणू शकतो आपण. लेंथ ही समान राहते. एच म्हणजे हाईट, किती हाईटचा क्यूब आहे हा, बरोबर का? येस सर. मग आतमध्ये बरं का, हा जर बॉक्स असेल आणि ह्या बॉक्सच्या आतमध्ये काही जागा जर व्यापलेली असेल एखाद्या गॅसनी, तर त्या गॅसनी व्यापलेल्या जागा जी काही आहे ती फाइंड आउट करणे म्हणजे ऍक्च्युली व्हॉल्यूम. आणि तो व्हॉल्यूम कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, एरिया इंटू विड्थ और एरिया इंटू ब्रेडथ. येतं का लक्षात? हॅलो, हे समजलं का? त्याला व्हॉल्यूम म्हणतात. मग ह्याचं बरं का, ह्याचं जर तिकडे आपण युनिट बघितलं तर मीटर क्यूब असणार आहे, कारण की लेंथ हे मीटर मध्ये असतं, विड्थ पण मीटर मध्ये असते, हाईट पण मीटर मध्ये असते, ह्या तिघांचा गुणाकार म्हणजे मीटर क्यूब. बरोबर? Yes, sir. हा, मग इकडे व्हॉल्यूम पण कसा आहे, व्हॉल्यूम जर तुम्ही प्रॉपर्टी कन्सिडर केली आहे ना सिस्टमची, तर ते व्हॉल्यूम पण मास वरती डिपेंड आहे का हो? ह्याच्यामध्ये गॅस जो काही आहे, समजा इनिशियली गॅस हा 10 मीटर क्यूब, माहित नाही मला एक्झॅक्ट आपण कितीचं काढणार काय एरिया, 10 मीटर क्यूब असा एरिया आहे, व्हॉल्यूम आहे असं समजा आहे ना इनिशियली, आणि त्या व्हॉल्यूमचा गॅस ह्या क्यूब मध्ये प्रेझेंट आहे असं म्हणू आपण. नंतर काय केलं, ह्याचा व्हॉल्यूम निम्मा झाला आहे ना, व्हॉल्यूम निम्मा झाला म्हणजे 5 मीटर क्यूब झाला असं समजू आपण. तर 5 मीटर क्यूब व्हॉल्यूम जर ह्या गॅसचा झाला इकडे, तर मासमध्ये काय फरक पडेल? गॅसच्या मासमध्ये काही फरक पडेल का? व्हॉल्यूम हा गॅसचा व्हॉल्यूम आहे, लक्षात घ्या ना. ह्या क्यूबचा व्हॉल्यूम हा कॉन्स्टंट राहील, क्यूबचा व्हॉल्यूम हा कॉन्स्टंट राहील. गॅसचा व्हॉल्यूम म्हणजेच क्यूबचा व्हॉल्यूम सुरुवातीला ज्यावेळेस तो गॅस खचाखच भरलेला असेल ह्या क्यूब मध्ये, बरोबर? हॅलो, नंतर ज्यावेळेस मी निम्मा गॅस ह्यातून बाहेर काढला, ह्या क्यूब मधून निम्मा गॅस मी बाहेर काढला, निम्मा गॅस बाहेर काढल्यानंतर समजा 5 मीटर क्यूब हा गॅस शिल्लक राहिलेला आहे, हा व्हॉल्यूम, एवढ्या व्हॉल्यूमचा गॅस त्या सिलेंडर मध्ये शिल्लक आहे, तर मास पण कमी झालेला असेल. येस, विचार करा बरं का ह्याचा. म्हणजे थोडक्यात व्हॉल्यूम कमी झाला म्हणजे मास कमी होतो, म्हणजेच व्हॉल्यूम इज टोटली डिपेंडंट ऑन द मास, बिकॉज ऑफ व्हॉल्यूम इज एक्सटेन्सिक प्रॉपर्टी और एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. बरोबर का? येस सर. Yes, Yes, sir. sir. समजलं का बघा. मग तेच एक एक्झाम्पल त्यांनी बरं का इकडे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. हा सिलेंडर असं समजा आहे ना, हा सिलेंडर असं समजा आहे. लेट अस कन्सिडर दिस इज द सिलेंडर and it inside the cylinder gas is present whose pressure is P, capital T is temperature of the gas which is present in the cylinder, small m is the mass of the gas which is present in the cylinder, capital V is the volume of the gas which is present inside the cylinder. आणि मग ह्या सिलेंडरचे जर मी दोन भाग केले आणि मध्ये एक वॉल बांधली आहे ना, या सिलेंडरच्या मधोमध एक वॉल बांधली, आणि इकडच्या पण प्रॉपर्टी चेक केल्या आणि इकडच्या प्रॉपर्टी चेक केल्या, तर काही प्रॉपर्टी सेम राहतात. फॉर एक्झाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, इकडच्या पण गॅसचं मोजलं इकडच्या पण गॅसचं मोजलं तरी पण सेम राहतं. मग प्रेशर, टेम्परेचर, दीज आर दी प्रॉपर्टीज हुज
which are remaining same when we are dividing that system into two equal parts, then also properties are not changing. Such properties are called as intensive intensive properties, बरोबर, which are not dependent on mass, बरोबर का हो? Yes, sir. पण तिकडे इकडे भिंत बांधल्यामुळे जी इमॅजिनरी भिंत आहे ती आपण बांधली आहे सिलेंडरच्या मधोमध, तर मासचं मात्र डिव्हिजन झालं आहे ना. इकडे जे काही गॅस असेल तो पूर्ण गॅसच्या निम्मा गॅस, आणि इकडचा जो काही गॅस असेल इकडच्या भागामध्ये तो गॅसच्या निम्मा गॅस, म्हणजे 1/2m 1/2m. सिमिलरली व्हॉल्यूम पण ही भिंत बांधल्यामुळे व्हॉल्यूम पण कमी झाला, हाफनी व्हॉल्यूम कमी झाला, हाफनी इकडे पण व्हॉल्यूम कमी झाला. येतं का लक्षात? Yes, sir. Properties when we are dividing equally into two different parts, when we will becoming two equal parts of the system, then also some properties will not be changing. Such properties are called as intensive properties, and properties which are changing actually 1/2 ni change होतात जर equal भाग केले तर. So such kind of properties are called as एक्सटेन्सिव्ह और एक्सट्रिन्सिक प्रॉपर्टीज, ज्या मास वरती डिपेंडंट आहेत. समजलं का एक्झाम्पल? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. व्हॉल्यूम म्हणजे इकडे बघा ना, काय बघा ना, चुकलं इकडे काहीतरी बरं का. हा नाही बरोबर आहे. हे एक्झाम्पल समजलं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मग तिकडे बरं का, अजून एक गोष्ट आहे, काय म्हणलं बघा, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज पर युनिट मास आर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज, असलं काहीतरी 12वीत होतं. मला हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, पण मी सांगण्याचा प्रयत्न करेन व्यवस्थितपणे, समजून घ्या ना. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी जी काही आहे, ठीक आहे, एक्सटेन्सिव्ह म्हणजे कसली हो? जी डिपेंडंट आहे मास वरती, बरोबर? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हा, आणि तशा प्रॉपर्टीला जर आपण मासनी भागलं, येतं का लक्षात? बघा, म्हणजे असा रेशो घ्यायचा आहे की दोन्ही, तिकडे मास म्हणजे काय, एक्सटेन्सिव्ह आहे, बरोबर, डिपेंडंट ऑन मास. मास हे मासवरती डिपेंडंट आहे, बरोबर. मग काही पुस्तकामध्ये अशी पण डेफिनेशन आहे की रेशो ऑफ टू एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज रिमेन्स इंटेन्सिव्ह. दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा रेशो जर घेतला तिकडे तर तो इंटेन्सिव्ह राहतो. इंटेन्सिव्ह म्हणजे मास वरती डिपेंडंट राहत नाही. त्याचं एक एक्झाम्पल म्हणजे स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम म्हणजे जो काही व्हॉल्यूम आहे त्या व्हॉल्यूमला मासनी भागायचं, त्याला स्पेसिफिक व्हॉल्यूम असं म्हणतात. आणि डेन्सिटी जर घेतली, डेन्सिटी मगाशी कोणीतरी काहीतरी सांगितलं ना डेन्सिटी बद्दल, बरोबर का? हॅलो. हॅलो. व्हॉट इज मीन बाय डेन्सिटी? मास अपॉन Volume. Volume. हा, मास अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजेच बरं का, मास अपॉन व्हॉल्यूम. जर ह्या डेन्सिटी आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूम कडे जर नीट बघितलं आहे ना, ह्या डेन्सिटी आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूम कडे जर नीट बघितलं तर ते मला वाटतं एकमेकांचे रेसिप्रोकल्स आहेत. हॅलो. Yes, sir. Inversely proportional. हा, इनव्हर्सली म्हणण्यापेक्षा रेसिप्रोकल्स आहेत. व्हॉल्यूम अपॉन मास म्हणजे स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, आणि मास अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजे डेन्सिटी असतं, बरोबर? Yes, sir. हा, मास इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, व्हॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. व्हॉल्यूम इज ऑल्सो इकडे ह्या पण केसमध्ये व्हॉल्यूम इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी डिवायडेड बाय मास इज ऑल्सो एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मग दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा रेशो हा इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असतो. म्हणजेच स्पेसिफिक व्हॉल्यूम अँड डेन्सिटी, दीज टू थिंग्स आर नॉट डिपेंडंट ऑन मास, असं म्हणू शकू आपण. समजलं का? Yes, sir. म्हणजे कसं म्हणणार बघा ना, डेन्सिटी ऑफ वॉटर रिमेन सेम. ऐकलं का हे कुठे? पाण्याची घनता काय म्हणणार बघा ना, घनता, डेन्सिटीला काय म्हणतात मराठीत बघा ना. पाण्याची डेन्सिटी ही सेम राहते. फॉर एक्झाम्पल समजून घ्या बरं का, हे बकेट आहे आपलं, बादली आहे. ह्या बादलीमध्ये अर्धी बादली पाणी आहे आणि दुसरी एक बादली आहे, त्या बादलीमध्ये फुल बकेट पाणी आहे. इकडे पूर्ण भरलेली बादली आहे, एक अर्धी बादली आहे, आणि या दोघांमध्ये वॉटर आहे असं समजा आहे ना. लिक्विड रिमेन सेम लिक्विड आहे ज्याला वॉटर म्हणू आपण.
मग ह्या बादलीतलं जर वॉटरची डेन्सिटी बघितली आणि ह्या बादलीतल्या वॉटरची पण डेन्सिटी बघितली तर डेन्सिटी ऑफ वॉटर इन बोथ दी बकेट्स रिमेन सेम. येतो का लक्षात अर्थ? हॅलो. Density is not dependent on mass of the substance. That's why density is intensive property. समजलं का हे? हॅलो, काय अडचण? हॅलो सर. हा बोला. व्हॉल्यूम म्हणजे घनफळ आणि डेन्सिटी म्हणजे घनता. हा, व्हॉल्यूम म्हणजे घनफळ. बरं का, थोडस मराठी बघा ना, मराठी लक्षात जास्त राहू नाही शकत ऍक्च्युली, कारण की थोडस कसं आहे, आपण ते वापरत पण नाही जास्त आणि शब्द थोडेसे अवघड आहेत, जड आहेत म्हणू आपण. घनता आणि घनफळ, ठीक आहे. क्षेत्रफळ म्हणजे मला वाटतं एरिया, बरोबर का? क्षेत्रफळ. बरोबर. हा, आणि घनफळ म्हणजे व्हॉल्यूम. जिकडे क्षेत्रफळाला मी जाडीनी किंवा त्याच्या काय बघा ना, जाडीने जर गुणलं तर मला ऍक्च्युली घनफळ भेटतं, ज्याला आपण व्हॉल्यूम म्हणू. व्हॉल्यूम. हॅलो. येस सर, करेक्ट. हा, आणि डेन्सिटी म्हणजे घनता ऍक्च्युली, घनता, बरोबर का? डेन्सिटी. हा सर, बरोबर. हा, कुठल्या पण मटेरियलची जी काही घनता आहे, डेन्सिटी आहे, ही कॉन्स्टंट राहते. लक्षात घ्या ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्स. तुम्ही कुठला पण सबस्टन्स घ्या, त्याची जी काही डेन्सिटी असेल ती, तुम्ही किती पण मास घ्या तर डेन्सिटी बदलत नाही. लक्षात घ्या. रॉकेल जरी घेतलं, 1 लिटर रॉकेल घेतलं आणि 5 लिटर रॉकेल घेतलं, तर दोन्ही रॉकेलची डेन्सिटी जी काय आहे, 5 लिटर मधल्या असलेल्या रॉकेलची डेन्सिटी आणि 1 लिटरच्या असलेल्या 1 लिटर असलेल्या त्यामधली डेन्सिटी, रॉकेलची डेन्सिटी ही चेंज होत नाही. पेट्रोल जरी घेतलं तरी पेट्रोलची डेन्सिटी चेंज नाही होणार. डेन्सिटी इज दी कसली प्रॉपर्टी? मग डेन्सिटी इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. which is not dependent on mass of the system. Similarly, specific volume, which is reciprocal of the density म्हणू आपण. म्हणजे थोडक्यात जर मला फॉर्म्युला मॅथमॅटिकली लिहायचा झाला तर मी असं लिहू शकेल बघा ना, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, एसपी म्हणतो मी. एसपी म्हणजे स्पेसिफिक, व्हीओएल म्हणजे स्पेसिफिक व्हॉल्यूम शॉर्ट मध्ये, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ डेन्सिटी म्हणजे 1 अपॉन 1 डेन्सिटी. अपॉन डेन्सिटी. हा, 1 अपॉन, चुकलं स्पेलिंग, DENSITY डेन्सिटी, बरोबर का? हॅलो. येस सर. हा, आणि मग जर डेन्सिटीचा जर लिहायला गेलो मी, तर डेन्सिटी म्हणजे काय असणार? डेन्सिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. हा, 1 अपॉन स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. समजलं का बघा ना, 1 अपॉन स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, एसपी व्हीओएल. समजलं का? म्हणजे डेन्सिटी आणि ह्या स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ह्या दोन्ही कसल्या प्रॉपर्टीज आहेत? इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत, विच आर नॉट डिपेंडंट ऑन मास, असं म्हणू आपण. म्हणजे मास किती जरी झालं, मास चेंज जरी झालं, तरी स्पेसिफिक व्हॉल्यूम आणि डेन्सिटी हे बदलत नाही. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? येस सर, आय अंडरस्टँड. हा, सांगता का एकदा? थोडस मी ब्रेक घेतो, 1-5 मिनिटं तुम्ही बडबड करा, मग आपण जाऊया पुढच्या पॉईंटकडे. काय समजलं सांगा थोडं. प्रॉपर्टी म्हणजे काय? एनी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, बरोबर का? And that Yes, sir. characteristics is helping us to understand and recognize that system, thermodynamic system. We can specify, we can understand, we can recognize. त्याला आपण काय म्हणतोय? एनी कॅरेक्टरिस्टिक्सलाच प्रॉपर्टी असं म्हणतोय. प्रॉपर्टीज आर ऑफ 2 टाइप्स, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज अँड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे कसल्या? सांगा पटपट. Independent on amount of matter. हा, इंडिपेंडंट ऑन अमाऊंट ऑफ मॅटर, ऑन इंडिपेंडंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, बरोबर? Yes, sir. येस सर. मग त्याचे एक्झाम्पल काय आहेत? प्रेशर आणि टेम्परेचर, बरोबर? टेम्परेचर, डेन्सिटी, हा, प्रेशर. प्रेशर, टेम्परेचर, डेन्सिटी, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम असं म्हणू आपण. आणि काय? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मॅटर. हा, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स और डिपेंडंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम और मॅटर ऑफ द सिस्टम, बरोबर? येस सर. फॉर एक्झाम्पल मास, व्हॉल्यूम.
हा, एवढं जरी कळलं तरी भरपूर झालं असं आपण समजूया ना FY BTech साठी. जाऊया पुढे. येस सर. हा, आपल्याकडे अजून किती वेळ राहिला आता? 15 मिनिट. येस सर. हा, आज टेस्ट आहे का? येस आहे. सर. ठीक आहे, ठीक आहे. मग 15 मिनिटात जेवढं होईल तेवढं संपवू आपण. पुढे जातोय मी आता बरं का. स्टेट ऑफ द सिस्टम, ज्याला प्रॉपर्टी, ज्याला सिस्टम समजलं बरं का. पहिली गोष्ट म्हणजे सिस्टम समजायला पाहिजे, त्याचे टाइप्स समजायला पाहिजेत. ओपन क्लोज्ड अँड आयसोलेटेड सिस्टम हे जर समजलं असेल तर त्याच्यानंतर तुम्हाला समजून घ्यायचं की प्रॉपर्टी म्हणजे काय. प्रॉपर्टी ज्याला समजलं त्याला एक्सटेन्सिव्ह इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज ह्या समजल्या पाहिजेत. जर ह्या प्रॉपर्टीज समजल्या असतील तर आता स्टेट म्हणजे काय ना, स्टेट ऑफ द सिस्टम म्हणजे काय हे समजेल. येतं का लक्षात? हॅलो. येस सर. हो सर. Just I am reading the definition of state of the system. State of the system is nothing but exact condition of the system. Exact condition of the system म्हणजेच काय असते तर स्टेट ऑफ द सिस्टम असते. हे एक्झॅक्ट कंडिशन ऑफ द सिस्टम म्हणजे काय हे समजण्यासाठी बरं का, इकडे जागा आता कुठे आहे का? एक्झॅक्ट कंडिशन ऑफ द सिस्टम हे समजण्यासाठी इथे काढतोय मी डायग्राम बरं का. इथे जागा आहे थोडीशी इथे. हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. आता एक्झॅक्ट कंडिशन ऑफ द सिस्टम म्हणजे काय बरं का, हे एका छोट्याशा छान एक्झाम्पल मी समजून सांगतोय बघा ना. एवढं कुठं लिहिलंय की नाही माहित नाही. हे थोडंसं माझं लॉजिकल थिंकिंग म्हणा किंवा अनालिसिस आहे. बघा ना कसं. इकडे एक बीकर आहे समजा, इकडे दुसरा बीकर आहे. ठीक आहे. दोन्ही बीकर मध्ये वॉटर आहे असं समजू आपण. ओके, दोन्ही बीकर मध्ये वॉटर आहे असं समजू आपण. आणि वेगळ्या दोन सिस्टम्स आहेत असं समजा. बघा ना, सिस्टम नंबर 1 म्हणू ह्याला आपण, सिस्टम नंबर 2 म्हणू. सो वॉटर विच इज प्रेझेंट इन द सिस्टम 1 ते 1 लिटर आहे असं समजू आपण. 1 लिटर. ठीक आहे, 1 लिटर. अँड वॉटर विच इज प्रेझेंट इन द सिस्टम 2 तिकडे 2 लिटर आहे असं समजू. ठीक आहे. ह्याचं जे काही वॉटर आहे, ह्याचं जे काही टेम्परेचर आहे ते 40 डिग्री सेल्सिअस आहे असं समजू आपण. आणि इकडचे जे काही टेम्परेचर ते 100 डिग्री सेल्सिअस आहे असं समजू. दोन सिस्टम कळल्या का वेगवेगळ्या? हॅलो हॅलो. Yes, sir. येस सर. System number 1 and system number 2. In system number 1 water is available water is 1 liter and in system number 2 available water is 2 liter असं समजतोय आपण. ठीक आहे. And 40 degree Celsius is the temperature of water which is present in the system 1. 100 degree Celsius is the water which is present in the system number 2. If these two examples you will try to understand, then exact condition of the system म्हणजे एकच सिस्टम कन्सिडर करायची आपण, ती म्हणजे सिस्टम 1 करतोय मी आता पहिल्यांदा. हॅलो हॅलो. Exact condition of the system, exact condition of the system. If really we wanted to understand what is meant by exact condition of the system, to understand exact condition of the system I am considering only system number 1. सिस्टम नंबर 1 फक्त मी कन्सिडर करतोय. आणि त्यावेळेस मी जर सिस्टम नंबर 1 कन्सिडर करत असेल तर 1 लिटर, ठीक आहे, अँड 40 डिग्री सेल्सिअस. हाऊ मेनी प्रॉपर्टीज आय एम युझिंग हिअर? हॅलो. To define system number 1, how many properties I am using? 2 properties. 2 properties I am using. First one is 1 liter and second one is 40 degree Celsius. These two first one is actually ते लिटर म्हणजे व्हॉल्यूम असतं माहितीये का? ऍक्च्युली Yes, व्हॉल्यूम sir. असतं ते. हा, ते खोलात जाऊन थोडंसं बघा आहे ना. तर व्हॉल्यूम आणि आपण टेम्परेचर ह्या दोन गोष्टींचं तिकडे दोन गोष्टींनी ती सिस्टम जी काय आहे ती एक्झॅक्ट कंडिशन त्या सिस्टमची समजून घेतली. It means when any system I will have to define any system, at least I need how many properties? कमीत कमी किती लागणार आहेत? हॅलो. 2 properties. कमीत कमी 2 प्रॉपर्टीज आपल्याला पाहिजेत. And if I will have at least 2 properties to define the property, then that condition of the system is called as
state of the system. Exact condition of the system is called as state of the system. समजलं का? Hello? Hello? Yes, sir. Similarly, what is the state for system number 2? Two properties used, 2 liter and 100 degrees Celsius. 2 liter and 100 degrees Celsius. These are the two properties with which we can define, we can understand. That is the exact condition actually. That is the exact condition of the system. So exact condition of the system is actually helping us to describe these certain values of some of its properties. म्हणजे काही आपण प्रॉपर्टीच्या व्हॅल्यूज घेऊन एक्झॅक्ट कंडिशन जी काही आहे ती डिस्क्राईब करतो, त्याचं वर्णन करतो. मग मी तिकडे बरं का, आता विचारात घ्या की तिकडे 2 सिस्टम्स आहेत, सिस्टम 1 आणि सिस्टम 2. आता हे सिस्टम 1 जर मी नाव नाही दिलं त्याला, सिस्टम 2 जर हे मी नाव असं नाही दिलं त्याला, तर मी काय म्हणणार हो, प्लीज गो नियर टू दी बीकर और काय म्हणणार फ्लास्क हुज वॉटर विच इज प्रेझेंट हुज टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सिअस. मग तुम्ही कुठल्या सिस्टम कडे जाणार? सिस्टम 1 कडे. हॅलो, Yes. येतं का लक्षात? बघा, मग एक्झॅक्ट कंडिशन जी काही सिस्टमची आहे ती डिस्क्राईब करण्यासाठी काही व्हॅल्यूज लागतात आणि त्या व्हॅल्यूज किंवा त्या प्रॉपर्टीज ज्या काही लागतात त्याला आपण काय म्हणतोय? स्टेट ऑफ द सिस्टम असं म्हणतोय. काय अडचण? समजलं का? हॅलो, जे काय सांगितलेलं आहे बरं का, हे जर समजत नसेल तर परत एकदा तुम्ही व्हिडिओ ऐका, वाचा, त्यातनं पण काय समजलं नाही तर परत मला विचारू शकता. ठीक आहे, आपल्याकडे वेळ कमी आहे म्हणून मी थोडंसं फास्ट चाललो आहे. कॅन अंडरस्टँड युअर ग्रास्पिंग कॅपॅसिटी म्हणून आपण काय बघा आहे ना, बट आय एम ट्राईंग टू इम्प्रूव्ह आहे ना, अकॉर्डिंग टू युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज आय एम थिंकिंग अबाउट यू ॲज यू आर हॅव्हिंग दॅट कॅपॅबिलिटी, यू आर हॅव्हिंग दॅट ॲबिलिटी टू ग्रास्प द थिंग्स, असं मी समजून आपण चाललोय पुढे. येस. हॅलो, Yes, sir. लास्ट 5 minutes आय हॅव. मग इकडे म्हणलं आहे ना, एखादी जर स्टेट डिफाईन करायची असेल, इफ एक्झॅक्ट कंडिशन ऑफ द सिस्टम इफ यू वॉन्टेड टू डिफाईन, सो ॲटलिस्ट कमीत कमी, ॲटलिस्टचा अर्थ काय? कमीत कमी 2 प्रॉपर्टीज आर नेसेसरी. कमीत कमी 2 तरी प्रॉपर्टीज पाहिजेत. ह्या केसमध्ये आपण 1 लिटर आणि 40 डिग्री सेल्सिअस ह्या 2 प्रॉपर्टी आहेत, जिकडे व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर ह्या 2 प्रॉपर्टीज आपण घेऊन ही जी काही सिस्टम आहे ती डिफाईन केली. आलं का लक्षात? सिस्टम नंबर 1 म्हणू याला आपण. हॅलो. Yes, sir. म्हणजे कमीत कमी 2 प्रॉपर्टीज पाहिजेत. जास्तीत जास्त असतील तर नो इश्यूज, पण कमीत कमी 2 तरी प्रॉपर्टीज पाहिजेत विथ विच ऍक्च्युअली वी कॅन डिफाईन आवर सिस्टम. इवन इफ 1 प्रॉपर्टी इज चेंज्ड, स्टेट विल चेंज. त्याच्यामध्ये मग असं म्हणलंय की एक प्रॉपर्टी चेंज झाली तर दुसरी प्रॉपर्टी चेंज होऊ शकते. येतं का लक्षात? बघा, आणि ते समजण्यासाठी बरं का, हा जो रेफरन्स आहे हा समजण्यासाठी मी हे थोडंसं क्लिअर करतोय. आणि जागा आपल्याकडे थोडीशी कमी आहे बघा, आहे ना. क्लासमध्ये अजून थोडंसं मजेशीरपणे हे घेता आलं असतं बरं का, बट ऑनलाईन मध्ये थोडेसे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. माहित नाही मला, आर यू एबल टू अंडरस्टँड इट ऑर नॉट? आय एम ट्राईंग टू गिव्ह इन माय 100%. आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग. हॅलो, हॅलो. Yes, sir. हा, मग तिकडे थर्मोडायनेमिक प्लेन ऐकलं का हो? थर्मोडायनेमिक प्लेन. हॅलो. नो सर. पीव्ही प्लेन, टीएस प्लेन असलं काय होतं का 12वीत? पीव्ही प्लेन नव्हतं सर. असणार आहे, तुम्ही विसरला आहे बरं का. मी डायग्राम काढतो आहे. No, sir. प्रेशर, हा प्रेशर ऍक्सिस असतो, हा व्हॉल्यूम ऍक्सिस असतो. मला वाटतं तुम्हाला आयडियल गॅस मध्ये ही शिकला असणार आहे तुम्ही 101%. होतं सर. PV is equal. हा, Yes, sir. बॉयल्स लॉ, PV चॅप्स is लॉ, equal to अवोगॅड्रोज MRT. लॉ, गेलुसॅक्स लॉ, असलं काही शिकला का बघा इयत्ता 12वी? होतं सर, हे होतं. सर. मग हे जे काही आहे बरं का, एका ऍक्सिस वरती प्रेशर घ्यायचे सगळे,
एका ऍक्सिस वरती व्हॉल्यूम घ्यायचे सगळे, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम जर हे असं प्लेन जर कन्सिडर केलं तर ह्याला थर्मोडायनेमिक प्लेन असं म्हणतात. मग ह्याला थर्मोडायनेमिक प्लेन म्हणतात हे माहित नसेल, मे बी, माहित नाही मला. हॅलो, पण हे जे काही ग्राफ, ह्याच्यावरती ग्राफ काढला जातं, बरोबर का? ग्राफ काढतो आपण. येस सर. येस सर. हा, मॅथमॅटिक्स मध्ये कितवीत शिकलं माहित नाही, आता चौथी का पाचवीत बघा ना. मॅथमॅटिक्स मध्ये इफ विल बी युझिंग टू ऍक्सिस, ह्याला आपण मला वाटतं एक्स म्हणतो जो हॉरिझॉन्टल असतो, आणि जो व्हर्टिकल वाय ऍक्सिस. त्याला वाय म्हणतो आपण. अँड इफ वी आर कन्सिडरिंग सच काइंड ऑफ प्लेन where x axis and y axis we are representing on which we can plot some kind of graphs, it is called as Cartesian coordinate system मॅथमॅटिक्स मध्ये, बरोबर? इकडे 0 असतो, येस सर. Yes, येस sir. सर. येस. इकडे 0 असतो, इकडे काहीतरी 1 2 3 संख्या रेषा असते, काय बघा ना, नंबर लाईन काय म्हणतात, 1 2 3 1 2 3. खाली गेलं तर निगेटिव्ह, खाली गेलं तर निगेटिव्ह असते, Minus. निगेटिव्ह. निगेटिव्ह. Negative. हा, मग हे जे काही ऍक्सिस आहे त्याला आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम म्हणतो. सिमिलरली when you are trying to understand thermodynamics, in thermodynamics we are using thermodynamic planes. Thermodynamics planes म्हणजेच काय, तर तिकडे there will be different axes, okay, and on these axes we are representing properties. Actually pressure is property, volume is also property. Pressure is, I think आता शिकलो आपण, pressure is in intensive property and volume is extensive property, बरोबर? हॅलो, yes, pressure is intensive property and volume is extensive property. Yes, sir. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम वेगळं झालं, ठीक आहे, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम वेगळं झालं आणि व्हॉल्यूम वेगळं झालं, लक्षात घ्या ना. दोघांमध्ये गल्लत नका करू, दोघांमध्ये मिसअंडरस्टँडिंग नका करून घेऊ आहे ना. व्हॉल्यूम म्हणजे काय, नुसतं एरिया इंटू विड्थ आहे, ते म्हणजे मीटर क्यूब असतं. पण स्पेसिफिक व्हॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेन्सिटी. म्हणजे डेन्सिटी काय, तर हे आपल्याला माहिती आहे, मास अपॉन व्हॉल्यूम, बरोबर काय? येस सर. व्हॉल्यूम अपॉन मास जर रेशो घेतला तर त्याला स्पेसिफिक व्हॉल्यूम म्हणतात. आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूम हे काय आहे, तर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. पण नुसतं व्हॉल्यूम म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. ओके, अँड इफ वी आर कन्सिडरिंग such kind of axis on the thermodynamic plane and if we are plotting such kind of some kind of graphs म्हणू आपण. So if we are using properties on x and y axis, so this is called as thermodynamic plane. ह्याला thermodynamic plane असं म्हणायचं. काय अडचण इथपर्यंत? लास्ट 2 मिनिट्स. हॅलो, नो सर. हा, Sir. मग आता परत आपण इकडे येतोय ना, स्टेट म्हणजे काय, बरं का? स्टेट म्हणजे काय समजून घेण्यासाठी परत मी वापस येतो इकडे. त्याच्या आधी परत इकडे येतोय मी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कडे येतोय. मला एखादा पॉइंट प्लॉट करायचा आहे, ह्या एक्स वाय ऍक्सिस वरती. कसा प्लॉट केला जातो? कुठेतरी प्लॉट करायचा. काय लागतं प्लॉट करण्यासाठी? हॅलो, कुठेतरी प्लॉट करायचा, ह्या भागात मला कुठेतरी एक पॉइंट प्लॉट करायचा. टू प्लॉट एनी, इनिशियल अँड फायनल पॉइंट स्टेट ऑफ सिस्टम. नाही, मॅथ्स मध्ये सांगा आपण. मग इकडे जाऊया ना. X coordinate and Y coordinate. Very X good. coordinate Very and Y good. coordinate. Very good. I should have x coordinates and y coordinates, and if I will have x and y coordinates, easily I can plot that point on the Cartesian coordinate system. For example, इकडे x ची व्हॅल्यू 1 आहे, इकडे y ची व्हॅल्यू 1 आहे, आणि 1 1 पॉइंट मला प्लॉट करायचा असेल तर मी इथे कुठेतरी प्लॉट करणार, बरोबर का? आणि मग ह्याला काहीतरी नाव दिलं मी, Yes, sir. पॉइंट, ह्याला मी काहीतरी नाव दिलं पॉइंट p, आणि मग ब्रॅकेट मध्ये असं काहीतरी लिहितो आपण 1 1. ओके, येस सर. येस. सिमिलरली लक्षात घ्या ना, सिमिलरली इफ एनी पॉइंट आय वॉन्टेड टू प्लॉट ऑन द थर्मोडायनेमिक प्लेन, ऍट लिस्ट आय शुड हॅव 2 प्रॉपर्टीज. इथे पण बघा ना, इकडे पण व्हॉल्यूम एक असणार आहे, प्रेशर एक असणार आहे. ज्यावेळेस मी इथे पॉइंट प्लॉट करणार, ज्याला परत एकदा आपण पी नाव देऊ, पॉइंटला पी नाव दिलं, आणि ह्याचे प्रॉपर्टीज काय असणार, 1,1 असे आपण रिप्रेझेंट केले. तर तिकडे पॉइंट पी जो काय आहे, हा जो पॉइंट पी आहे, इकडे पॉइंट पी म्हणजेच ऍक्च्युली स्टेट ऑफ द सिस्टम आहे. हॅलो, इन मॅथ्स वी आर कॉलिंग इट ॲज पॉइंट,
In maths, in Cartesian coordinate system, if any point we wanted to plot, we will plot it with the help of x and y coordinates. Similarly, if I want to plot any point on the thermodynamic plane, I should have at least two properties. In this case, I am having pressure and volume. So with this, I can plot point P on thermodynamic plane. So point P is called as exact condition of this system. समजलं का? Hello. Yes, sir. Yes, sir. एक्झॅक्ट कंडिशन ऑफ द सिस्टम म्हणजे थोडक्यात थर्मोडायनेमिक प्लेन वरती प्लॉट केलेला एखादा पॉइंट, थर्मोडायनेमिक सिस्टम वरती प्लॉट केलेला एखादा पॉइंट विथ द हेल्प ऑफ टू प्रॉपर्टीज. दॅट पॉइंट इज कॉल्ड ॲज स्टेट ऑफ द सिस्टम, अँड स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट एक्झॅक्ट कंडिशन ऑफ द सिस्टम. ओके. हॅलो. यस. Okay, sir. तर इथे थांबतोय आपण बरं का. 1:15 झाले इकडे. कुठपर्यंत आलो आपण कोणीतरी लक्षात ठेवा ना. स्टेट ऑफ द सिस्टम आपण महत्वाचा पॉईंट घेतला. 12वीत समजल्या होत्या का हो ह्या गोष्टी? असंच एक जाता जाता मला विचारायचं ना. फीडबॅक आय वॉन्टेड टू. येस सर. फीडबॅक Yes, sir. हे 12वीत समजलं होतं का एवढं सगळं? माहित नाही. हो सर समजलो. हा, मग चांगली गोष्ट आहे बरं का. पण ज्यांना कोणाला समजलं नव्हतं आहे ना, त्यांना समजून देण्यासाठी मी थोड्याशा सोप्या भाषेत सांगण्याचा थोडासा प्रयत्न केला आहे. आय होप एव्हरीवन, ओके, 46 स्टुडंट दोज हू आर प्रेझेंट, दे हॅव अंडरस्टूड, ओके, असं